Welcome to Saitechinfo channel, my dear students. In this session, I'll be discussing the second part of a dual nature of electrons. Before entering into the concepts on the wave nature of electron, let me continue with the particle nature of electron, that is photoelectric effect, and uh, followed by that is applications like photoelectric cells and their applications. We already discussed about the photoelectric effect, which is nothing but the phenomenon of emission of electrons on irradiation on a metal. So when the light falls on a metal, there is an emission of electrons. So that results photo current, that is photoelectric current, and that can also be called that is photoelectric effect. So that phenomenon is called photoelectric effect. Let me continue the photoelectric cells and their applications. Now let us look at this photoemissive cell. You can draw this photoemissive cell. You got the cathode, C is the cathode, A is the anode, and they are connected through a galvanometer or ammeter to a battery, and the entire setup is designed in a quartz, that is bulb under pressure, under certain pressure. Now the light is made to fall on the cathode, and the electrons are emitted and they are attracted by the anode. By observing the fluctuations in the ammeter, you can verify that there is a current, there is a photoelectric current, and that is in terms of microampere. Micro means 10 power minus 6. So you can have the fluctuations in terms of 10 power minus 6. Yesterday I was discussing about the stopping potential and threshold frequency. So we gave an equation on this photoelectric effect, that is, let me consider h nu, a photon, and this photon energy is shared between two parts. One is consumed as the kinetic energy, that is Ke, that is maximum kinetic energy, half mv max squared, and the other one is h nu 0, which was referred to as work function. You can put either W or phi. So that this work function is the energy used up to excite the electron so that that can exhibit a photoelectric effect. So this is the basic equation that we have already discussed. Now let me explain the photoelectric effect. In this, photoelectric effect and its applications. Okay. There are three types of photoelectric cells. They are photoemissive cell, photovoltaic cell, and photoconductive cell. Please note down.
Now let us see the important applications of such type of photoelectric cells together. Applications of photoelectric cells. The photoelectric cells are generally used for reproducing sound in cinematography. சினிமட்டோகிராஃபியில் அந்த ஃபோட்டோகிராஃபிக் ஃபில்ம் இருக்கு இல்லையா, அதுலேருந்து எப்படி வந்து அந்த சவுண்டை வந்து ரீரெக்கார்ட் அண்ட் ரீப்ளே பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது தான். நாம் I think that is you would have seen a film like this. அந்த காலத்தில் இப்போ டிஜிட்டலாக ஃபுல்லாக வந்தாச்சு, பட் those days இந்த மாதிரி ஃபில்மை பார்த்துருப்பேன். அந்த ஃபில்மில் வந்து பார்த்தோன்னா you could have seen சைடில் வந்து ஒரு வேவியாக ஒரு யாராவது ஃபில்ம் பார்த்துருக்கீங்களா? இந்த மாதிரி ஃபோட்டோ ஃபில்ம் பார்த்துருக்கியா? ஷேயா நீ பார்த்துருக்கில்ல? ரைட். அதில் வந்து பார்த்தோன்னாக்கா இந்த மாதிரி ஒரு ட்ராக் நீ பார்த்துருக்கலாம். அதை கட்டமாக அந்த ஸ்லாட் வந்து அந்த இதில் வந்து வர்றது மாதிரி இந்த சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வேவியாக சவுண்ட் ட்ராக் இருந்திருக்கும். அந்த சவுண்ட் ட்ராக்கை தான் நம்ம ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்டுக்கு அதை யூஸ் பண்ணி மறுபடியும் அந்த சவுண்டை நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்துடுறோம். அதாவது சவுண்டை வந்து ஒரு லைட் இந்த மாதிரி ஃபார்மில் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் அதையே வந்து திருப்பி நம்ம கேப்சர் பண்ணிடுறோம். அது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் டெக்னிக்கு. தட் இஸ் ஃபீஸிபிள் ஒன்லி பை திஸ் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் செல். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். அதில் நிறைய ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் இதெல்லாம் இருக்குது. ஸோ அதிலேயே வந்து இந்த டால்ஃபி சவுண்ட் ட்ராக், அப்புறமேட்டு அனலாக் சவுண்ட் ட்ராக், ஸ்டீரியோஃபோனிக்கா, இதெல்லாம் வந்து ஹை எண்டாக பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த காலத்துலேயே. ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்தோன்னாக்கா தட் இஸ் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அந்த சவுண்ட் ட்ராக்லாம் வந்து சைடில் இருக்கும், அதை என்லார்ஜ் பண்ணது தான் இது. ஸோ அந்த அனலாக் சவுண்ட் ட்ராக், அதே மாதிரி டால்ஃபி சவுண்ட் ட்ராக்கு, இதெல்லாம் இந்த 35mm ஃபில்மில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிப்பில் கிளியராக தெரியும். ஸோ அதை வந்து என்ன பண்ணுறோம், சவுண்டை வந்து இந்த மாதிரி ஃபோட்டோகிராஃபிக்காக மாற்றிட்டு மறுபடியும் அதை ரீப்ளே பண்ணுறதுக்கு அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. அது வந்து என்னன்னாக்கா அப்போ இதுவரையாக வரப்போ அந்த இன்டென்சிட்டி வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும்ல லைட்டு, ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி அந்த இடத்துலேருந்து நம்ம கரண்ட்டை எடுக்க முடியும். கரண்ட்டை மறுபடியும் என்ன பண்ணுறோம், சவுண்டாக மாற்றிடுறோம் அதில், இல்லையா? ஸோ இதுதான் அந்த டெக்னிக்கு ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் செல்ஸ் அதை பேஸ் பண்ணி கொண்டு வந்தது. இது புரியுது அது? ஸோ இதில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா தட் இஸ் இதை வந்து சவுண்டை வந்து ஒரு லைட் ஃபார்மில் கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதே லைட்டை மறுபடியும் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் செல்ஸ் மூலியமாக என்ன பண்ணுறான், சவுண்டை வந்து ரீப்ளே பண்ணிட முடியும், ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு இந்த ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் செல்ஸை யூஸ் பண்ணலாம். யூ ஆஸ்க் மீ, சார் அது எப்படி சார் பாசிபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னா, இப்போ அந்த டிஃப்ரெண்ட் இன்டென்சிட்டி வந்துடுது இல்லை. ஸோ அந்த இன்டென்சிட்டியை வரப்போ இன்டென்சிட்டி, அப்புறம் வைப்ரேஷன்ஸு, ஃப்ரீக்வன்சி வேரியேஷன்ஸு இதெல்லாம் வந்துடும். ஸோ அப்போது அந்த பேசிஸில் கரண்ட்டும் மாறுபடும் இல்லையா, அந்த ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அப்படிங்கிறதும் மாறும். ஏன்னா இது வழியாக அந்த லைட்டை மறுபடியும் அனுப்புகிறப்போ, புரியுதா? அப்போது அந்த கரண்ட்டை தான் அவன் என்ன பண்ணுறான், மறுபடியும் அதை சவுண்டாக அதில் மாற்றுறான். அந்த வைப்ரேஷன்ஸ் அந்த இடத்துல கிடைக்கும் இல்லையா, அந்த வைப்ரேஷனை கார்பன் பேப்பரில் ஃபீட் பண்ணுறப்ப நமக்கு சவுண்டாக அதை ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இதுக்கு இந்த ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் செல்ஸ் வந்து அந்த காலத்தில் ரொம்ப அதிகமாக சினிமட்டோகிராஃபிக்கில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாச்சு. அதுக்கப்புறம் ஃபர்னஸில் வந்து இந்த டெம்பரேச்சரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் செல்ஸ் பயங்கரமாக யூஸ் பண்ணாங்க டு கண்ட்ரோல் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் ஃபர்னஸஸ். ஏன்னா உள்ளே போய் நம்ம வந்து கையை வச்சு பார்க்க முடியாதுல்ல ஃபர்னஸில், அதெல்லாம் 1000 டிகிரியில் இருந்துகிட்டு இருக்கும். ஸோ அப்போது அந்த ஹாட் பாடி, அதாவது அவ்வளோ டெம்பரேச்சரில் வரதை அது வந்து சில ரேடியேஷன்ஸை க்ரியேட் பண்ணும். ஸோ அந்த ரேடியேஷன்ஸை வந்து நம்ம ஃபோட்டோ சென்சிட்டிவ் மெட்டீரியலில் போடுறது மூலிமா நாம் அதை கரண்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணிடுறோம். ஸோ அப்போ அந்த இன்டென்சிட்டியும் ஃப்ரீக்வன்சியும் மாற மாற நமக்கு வேரியஸ் கரண்ட் வரும். ஸோ அந்த கரண்ட்டை நாம் ஃபீட் பண்ணி கேலிப்ரேட் பண்ணி இந்த டெம்பரேச்சர்னால் இவ்வளோ கரண்ட்டு அப்படின்னு நம்ம கொண்டு வந்துடுறோம். இப்போ புரியுதா?
So we are able to control the temperature of the furnace. அதுக்கப்புறம் கண்ட்ரோல் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த ஃபர்னஸ்னால் என்ன, அந்த ஃபர்னஸ் எவ்வளோ டெம்பரேச்சரில் இருக்குன்னு நம்மளால் ரீட் பண்ண முடியும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணலாம் இல்லையா. தென் photoelectric cells are also used for automatic switching. ஸோ ஸ்ட்ரீட் லைட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா டே லைட்டில் டே டயத்தில் தானாக சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகிக்கும், அப்புறம் நைட் ஆனால் தானாக ஆன் ஆகிக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இதுக்கு இந்த photoelectric cells யூஸ் பண்ணலாம். அதாவது எங்கெங்கெல்லாம் ஃபோட்டான்ஸ் லைட் ஆன் ஆஃப் ஆகுதோ அந்த இடத்துலலாம் இந்த photoelectric cells யூஸ் பண்ணி அங்கேருந்து வர கரண்ட்டை நம்ம மேனிப்புலேட் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் photoelectric cells can be used for studying the temperature and spectra of stars. ஸோ ஸ்டார்ஸ் எங்கேயோ இருக்குது, அது எவ்வளோ டெம்பரேச்சரில் இருக்குது அப்படிங்கிறத இங்கேருந்தே அதனுடைய இன்டென்சிட்டியை ஸ்டடி பண்ணுறது மூலிமா அதில் நம்ம நிறைய படிச்சிருக்கோம். இந்த ரே ஆப்டிக்ஸ் எல்லாம் டாப்லர் எஃபெக்ட் இதெல்லாம் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த பேசிஸில் நம்ம எடுக்க முடியும், ட்ராக் பண்ண முடியும். தென் photoelectric cells are also used in obtaining electrical energy from sunlight during the space travel. ஸோ இந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் இதெல்லாம் வந்து எனர்ஜி ரிசோர்ஸஸ் வேணுமே, அதை வந்து என்னென்னா இந்த photoelectric cells மூலிமா சன்லேருந்து வரக்கூடிய எனர்ஜியை நம்ம யூஸ் பண்ணி அந்த photoelectric கரண்ட்டை ப்ராப்பராக ஸ்டோரேஜ் பண்ணிவிட்டு அதை எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ these are all the major applications of photoelectric cells. அதை தவிர we have இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மெஷரிங்க்கும் இது வந்து யூஸ் பண்ணுறோம், லைட் இலுமினேஷன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் photoelectric cells ஆட்டோமேட்டிக்காக டோர் க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் கூட நம்ம எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, டேக் டவுன். இது புரியுதா? Have you noted down? பாலாஜி, நெக்ஸ்ட் போகலாமா? Photoelectric cells are also used in burglar alarm and fire alarm. ஏதாவது ஒரு அன்வான்ட் பர்சன்ஸ் வந்துட்டாலோ இல்லாட்டினா ஃபயரோ அப்படி ஆயிடுச்சுனாக்கா என்ன பண்ணுவானாக்கா அந்த இடத்துல தட் இஸ் ஒரு அலாம் வர மாதிரி பண்ணி விட்டுடலாம் அதில். ஓகேவா? ஸோ அப்போ கண்டினியூஸாக அந்த அலாம் வரப்போ நமக்கு வந்து என்ன ஆகிடும், ப்ரிப்பேர் ஆகிடுவோம் இல்லையா. ஸோ அது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் யூஸாக சொல்லலாம் நம்ம. ஓகே, டேக் டவுன். Next போலாமா? Right, now let us discuss de Broglie's wavelength of matter waves. De Broglie's wavelength of matter waves. E is equal to h nu, that we know already. E is equal to h nu, where nu is the frequency, h is the Planck's constant. ஸோ அப்போது ஒரு ஃபோட்டான் சொல்கிறத நம்ம என்ன சொல்கிறோம், அந்த ஃபோட்டான் எனர்ஜி அதை தான் E அப்படின்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம். ஸோ E is equal to h nu, but according to Einstein's mass energy relation, E is also equal to mc square. இது வந்து மாஸுக்கும் எனர்ஜிக்கும் ஆன ஒரு ரிலேஷன்ஷிப். E is equal to mc square. இதில் m அப்படிங்கிறது the mass that is equivalent to the energy. C அப்படிங்கிறது velocity of light. அப்போது
ரெண்டு பக்கமும் நமக்கு on the right hand side we have that is a h nu அதுக்கப்புறம் mc squared. லெஃப்டில் வந்து எனர்ஜி எனர்ஜி அப்படிங்கிறதுனால இந்த ரெண்டுத்தையும் LHS ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால RHS ஈக்குவேட் பண்ணலாம். therefore h nu is equal to mc squared அப்படின்னு ஃபார்ம் ஆகிடும். and we know another equation also. so ஜென்ரலாக நியூ அதாவது c is equal to நியூ லாம்டா, இது வந்து ஒரு பாப்புலரான ஒரு ஈக்குவேஷன், நோட் பண்ணிக்கோ. whereas cன்றது velocity of light, nu அப்படின்னா என்ன, frequency of light, lambda wavelength of light. அப்போது what is nu? nu அப்படிங்கிறத c by lambda அப்படின்னு போடலாம்ல. அப்போது இந்த இடத்துல we can compare. so h nuக்கு பதிலாக I can put c divided by lambda, that is equal to mc squared இல்லையா? வெரி குட். இப்போ நம்மளுடைய அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னா hc by lambda that is equal to mc squared. அப்போது வாட் இஸ் lambda? இப்போ lambda அப்படிங்கிறது என்ன, அதுதான் நமக்கு வேணும். தட் இஸ் த wavelength of the matter wave அப்படின்றத அவர் சொன்னார். ஸோ அப்போது இந்த c can be cancelled இதில். அப்போ என்ன வரும், தட் இஸ் lambda by h அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல mc அப்படின்னு போடலாமா இல்லையா? ஸோ lambda by h 1 by mc அப்படின்னு வரும், தலைகீழ வரும் இல்லையா? ஸோ ரெசிப்ரோகேட் பண்ணிடுறேன் நான். lambda by h இதை ரெசிப்ரோகேட் பண்ணிட்டா அப்போ இது என்னாகும் 1 by mc. therefore lambda அப்படிங்கிறது h divided by mc அப்படின்னு வந்துடும். இந்த இடத்துல மேட்டர்னு நம்ம சொல்லிட்டோம். அப்போது சிக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணலாம், மேட்டர் அப்படிங்கிறதுனால அது வின்னு கொண்டு வந்துடலாம். ஸோ ஃபார் மேட்டர், இது வந்து ஃபார் வேவ் இல்லையா? ஸோ ஒரு வேவ் நேச்சராக இருக்கிறப்போ அது வந்து சி அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு வரலாம். அதுவே மேட்டர்னு வந்துடுச்சுனாக்கா அதை வி அப்படின்னு கொண்டு வரலாம். அப்போது இந்த இடத்துல லாம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு அப்போ ஹெச் பை எம்வி அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு வரலாம். ஸோ எம்வி அப்படிங்கிறது விச் இஸ் நத்திங் பட் மொமெண்டம் இல்லையா? ஸோ எம்வி அப்போ என்ன பண்ணலாம், லாம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் பை பி அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு வரலாம். ஓகேவா? இட் மீன்ஸ் அப்போ லாம்டா இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த மொமெண்டம் அப்படின்ற மாதிரி ஆகிடும் when h is a constant. okay, so this is a very famous Planck's de Broglie's equation of matter wavelength. ப்ளீஸ் மியூட் பண்ணிக்கப்பா, யார் வந்தாலும் மியூட் பண்ணிவிடுங்க இங்கே. ரைட். நவ் டி ப்ரோக்லிஸ் வேவ்லென்த் ஆஃப் அன் எலக்ட்ரான், அந்த ஒரு அதாவது ஹைப்போதெட்டிக்கல் மேட்டர் வேவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த தீஸ் ஹைப்போதெட்டிக்கல் மேட்டர் வேவ் வில் ஹாவ் appreciable wavelength only for the light particles அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்போது h we already know that is a half mv squared அப்படிங்கிறது தான் kinetic energy. ஸோ அப்போது half mv squared kinetic energy அப்படிங்கிறப்போ இந்த இடத்துல அந்த எலக்ட்ரான் வோல்ட், அதாவது that is electron potential அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம். ஸோ that is equated as EV. அப்போ half mv squared is equal to E into V அப்படின்னா then V, let me take V squared in that. So V squared is equal to E V, wait நான் முடிச்சிடுறேன் அப்புறம் பேசு.
ஸோ EV into அதுக்கு அடுத்தது இந்த இடத்துல that is 2 மேலே வந்துடுச்சு, இங்கே m. இதை v, இந்த இடத்துல v அப்படிங்கிறது velocity. ஸோ velocity v is equal to என்ன பண்ணலாம், ஸ்கொயர் ரூட், டேக்கிங் ஸ்கொயர் ரூட். அப்போ அதுதான் 2EV divided by m அப்படின்னு சொல்கிறோம். கேளு, வாட்ஸ் த டவுட்? என்ன டவுட் ஸ்ரேயா? ஆமாம், அது வேறு. அது வந்து பொட்டன்ஷியல், தட் இஸ் ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல், ஃபோட்டோஎலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட், அந்த கான்செப்ட் ஓவர். இப்போ நம்ம பார்க்குறது டி ப்ரோக்லிஸ் கான்செப்ட்னு சொல்லிட்டு வேவ் லென்த்தை பற்றி படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஓகேவா? அதை எதையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணாத. அது வந்து வெறும் பொட்டன்ஷியல், அவ்வளோதான். அது எலக்ட்ரான் வோல்ட், எலக்ட்ரானுடைய எனர்ஜியை வந்து இங்கே ஸ்டடி பண்ணுறோம். இது வந்து டி ப்ரோக்லி. ஸோ டி ப்ரோக்லியோட வேவ் லென்த்தை நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறோம் இப்போ. ஓகே, ரைட். ஸோ அப்போது டி ப்ரோக்லிஸ் வேவ் லென்த்து அப்படிங்கிறது நாம் h/mv அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அந்த பேசிஸில் இந்த ரெண்டுத்தையும் கொரிலேட் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? தேர்ஃபோர் நம்ம இப்போ ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடில் பார்த்தது லாம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது, லாம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு h/mv அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். இதுதான் வெலாசிட்டி. இப்போது இந்த வெலாசிட்டியை வச்சு இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம். இப்போ புரியுதா? அப்போ என்ன வரும், லாம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு, பிகாஸ் வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் எலக்ட்ரான் இல்லையா, ஸோ அந்த ரிலேட்டட் கான்செப்டாக நம்ம கொண்டு வரோம். இப்போ லாம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு h டிவைடட் பை m. அடுத்தது இந்த விக்கு பதிலாக இது அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 2EV கேபிட்டல் V, இது வந்து வோல்ட்டு பொட்டன்ஷியல், டிவைடட் பை m அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு வரலாம். ஓகேவா? ஸோ எடுத்துகிட்டு வந்தாக்கா இந்த இடத்துல இப்போது m அண்ட் m அப்படின்னு இருக்குது. இதை என்ன பண்ணுறோம் மறுபடியும், தட் இஸ் லாம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு, இப்போ இந்த இடத்துல உள்ளே போனால் m ஸ்கொயர்டுன்னு வருமா, m ஸ்கொயர்டு வந்தால் ஒரு m கேன்சல் பண்ணலாமா, அப்போ 2EVmனு வந்துடும். தேர்ஃபோர் h டிவைடட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 2EVm. இது எப்படி வந்து புரியுதில்ல? உள்ள ஸ்கொயர் ரூட்டில் போனால் m ஸ்கொயர்டு, அப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் m ஸ்கொயர்டு வெளியில் வந்தால் m. ஸோ நான் என்ன பண்ணேன், உள்ளே கொண்டு போயிட்டு m ஸ்கொயர்டு, ஸோ m ஸ்கொயர்டு m கேன்சல் பண்ணிட்டேன். அப்போ 2EVm. ஓகேவா? ஸோ லாம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு h by the whole square root of 2E capital V m. So this is called de Broglie's wavelength. இப்போ என்னென்ன வேல்யூவில் நமக்கு தெரியும், மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் தெரியும், சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் தெரியும் இல்லையா, அதுக்கப்புறம் பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் தெரியும். ஸோ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணோம்னாக்கா we are able to get a value that is h is equal to, lambda is equal to 12.27 divided by square root of potential, that is V. இது எதில் வரும், into 10 power minus 10ன்னு வரும். அதுதான் இங்கே ஆம்ஸ்ட்ராங்னு போட்டிருக்கோம். புரியுதா? ஸோ கரெக்ட் வேல்யூன்னு பார்த்தாக்கா லாம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 12.27 into 10 power minus 10 whole divided by square root of potential. இது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ. இதை தான் நம்ம ஆம்ஸ்ட்ராங்கில் கொண்டு வந்தாக்கா லாம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 12.27 ஆம்ஸ்ட்ராங் அந்த வேல்யூ வரும். ஆம்ஸ்ட்ராங்கில் நம்ம கொண்டு வந்துடலாம். ஆம்ஸ்ட்ராங் இப்போ ஆடி போடுறோம். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் த வேவ் லென்த் அசோசியேட்டட் வித் த எலக்ட்ரான். அப்போது இதில் ஒரு முக்கியமான ஸ்டடி இருக்குது. நான் வந்து ஒரு 100 வோல்ட் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோ. அப்போது when V is equal to 100 volt அப்படின்னா 10 squared volt கொடுக்குறேன். அப்போது what could be the lambda? Lambda வந்து பார்த்தா 12.27
into 10 power minus 10 இருக்கு divided by இது என்னது 10 square 10 squareனா அப்போ வெறுமனா 10 square root of 10 square 10 இல்லையா ஸோ அப்போ எவ்வளோ வருது என்னுடைய வேவ் லென்த் வந்து பார்த்தா 12.27 into 10 power minus 11 அப்படின்னு மாறி போயிடும் இல்லையா 10 மேலே போச்சுன்னா 11 தானே 11 மீட்டர் இட் மீன்ஸ் lambda is equal to 1.227 into 10 power minus 10 மீட்டர் அப்போது இந்த வேவ் லென்த்து எந்த அளவுக்கு சின்னதாக இருக்குது பாரு இப்போ புரியுது அப்போ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் 100 ஸோ அதனால தான் 10 power minus 10 வந்ததுனால அதை ஆம்ஸ்ட்ராங்னு போடலாம் அப்போ 1.227 ஆம்ஸ்ட்ராங் இருக்குது புரியுதா அந்த அளவுக்கு குட்டியாக இருக்கும் அது ஸோ எனர்ஜி இந்த இடத்துல EV that is the kinetic energy associated with this அப்படின்னு பார்த்தாக்கா then lambda is equal to இங்கே எப்படி போடலாம் h divided by the whole square root of 2m into the electron voltக்கு பதிலாக E capital E அப்படின்னே போடலாம் ஓகேயா that is the kinetic energy associated with the electron அப்படின்னு கொண்டு வந்துடலாம் and that is at a particular voltage 100 voltல எவ்வளோ அப்படிங்கிறத ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே Armstrong okay right wave mechanical concept of atom இது வந்து ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் wave mechanical concept of atom according to Bohr's concept நம்ம Bohr's concept ஏற்கனவே தெரியும் ஒரு சர்க்குலர் ஆர்பிட்டில் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் ரிவால்விங் அரவுண்ட் த நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போது இந்த இடத்துல வந்து இப்படி ரொட்டேட் ஆகுதுனாக்கா நாம் நினைக்கிற மாதிரி இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாலாம் ரொட்டேட் ஆகாது அது எப்படி ரொட்டேட் ஆகும் ஒரு வேவ் நேச்சரில் அப்படி ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ தட் இஸ் த வேவ் கான்செப்ட் ஆஃப் ஆட்டம் ஓகே அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக போகிறது இல்லை அதுக்கு பதில் அந்த எலக்ட்ரான் எப்படி மூவ் ஆகுது அப்படி வேவ் நேச்சரில் இப்படி போகுது இப்போ புரியுதா ஸோ அந்த பேசிஸில் நாம் ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் தட் இஸ் n lambda is equal to 2 pi r அப்படின்னு சொல்லிட்டு n lambda is equal to 2 pi r that is the அந்த angular momentum அப்படிங்கிறது எப்படி பார்த்துருக்கோம் the integral multiples of lambdaவா அதை கொண்டு வந்திருக்கோம் ஸோ அப்போ 2 pi r is equal to n lambda where n அப்படின்றது என்னது எத்தனாவது ஆர்பிட் ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டா செகண்ட் ஆர்பிட்டா தேர்ட் ஆர்பிட்டா அந்த குவாண்டம் நம்பர் த பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர்னு சொல்லலாம் தென் ஆர் அப்படிங்கிறது தட் இஸ் த ரேடியஸ் இல்லையா அப்போ 2 pi r அப்படிங்கிறது தட் இஸ் த சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் இது ஸோ அந்த பேசிஸில் 2 pi r is equal to n lambda அப்படின்னா நம்ம இன்னொரு ஈக்குவேஷனும் தெரியும் நமக்கு தட் இஸ் h by mv இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல n lambda கொண்டு வந்திருக்கோம் அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுறோம் ஸோ அப்போ 2 pi r is equal to n lambda இந்த இடத்துல into h by mv என்னது into h by mv h by mv அப்படிங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் அது என்னது வாட் இஸ் h by mv lambda தான் h by mv இல்லையா ஸோ இந்த இடத்துல lambda வரக்கூடாது லாம்டாக்கு பதில் தான் அது போட்டிருக்கோம் இல்லையா ஸோ லாம்டாக்கு பதில் இந்த h by mvயை கொண்டு வந்துட்டோம் இந்த லாம்டாக்கு பதிலாக h by mv ஸோ அப்போ nh by mv அப்படின்னு வந்துடும் ஸோ nh by mv அப்படின்றப்போ அப்போது இந்த mvயை இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறோம் ஸோ mvr is equal to nh by 2 pi என்னது mvr ஸோ mvr is equal to nh by 2 pi அப்படிங்கிறது போர் கான்செப்டில் அது ஒர்க் அவுட் ஆகிடுச்சு இல்லையா அது அதை வேலிடேட் பண்ண மாதிரி ஆயிடுச்சு
இல்லையா? ஸோ அக்கார்டிங் டு போர்ஸ் அதில் வந்து என்ன பண்ணுறாருனாக்கா தட் இஸ் அந்த ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஆஃப் மூவிங் எலக்ட்ரான் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் த இன்டெக்ரல் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் h by 2 pi அப்படிங்கிறது தான் போர் கான்செப்ட். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ ஹியர் வேலிடேட்டட். ஸோ இதில் நாம் முக்கியமாக கற்றுக்கிட்டது அப்படின்னு பார்த்தா, அதாவது E is equal to h nu இந்த கான்செப்டை மறக்கக்கூடாது. ஸோ இந்த இடத்துல E is equal to h nu அப்படிங்கிறது அது பேஸ்ட் ஆன் த பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ சம்மரைஸ் பண்ணுறது அந்த இந்த பாயிண்ட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட். ஸோ த ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்னது, E is equal to h nu அப்படிங்கிறது தட் இஸ் த பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். அதில் h தான் அந்த இடத்துல பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். அதனுடைய டைமென்ஷன் யூனிட் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும். வாட் இஸ் த டைமென்ஷன் ஆஃப் பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்? ml ஸ்கொயர் t பவர் -1. ஸோ அது வந்து ஜூல் செகண்டில் இருக்கும். ஸோ பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்டோட யூனிட் என்ன, ஜூல் செகண்டில் இருக்கும். அடுத்தது செகண்ட் ஈக்குவேஷன் எதை பற்றி பேசுகிறோம்? ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்டில் வரக்கூடிய ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல். ஸோ அந்த ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் தான் V0. இதையும் இந்த வோல்ட்டில் வரக்கூடியது கன்ஃபியூஸ் பண்ணாத, அது ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட், ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல். அங்கே வி டாக் அபவுட் த மேக்ஸிமம் கைனடிக் எனர்ஜி ½ max. அடுத்தது ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். ஸோ இந்த ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் இஸ் நத்திங் பட் என்னது, தட் இஸ் ஃபை நாட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ அப்போது E அப்படிங்கிறது இந்த ரெண்டுத்தோட அடிஷன்ஸ் தான், k max ப்ளஸ் ஃபை நாட். இப்போ k maxஐ வந்து எப்படி ரிலேட் பண்ணலாம், E மைனஸ் ஃபை நாட். ஃபை நாட்ன்றது என்ன, that is the work function. Then nu zero அப்படின்ற கான்செப்ட் நம்ம பார்த்தோம். nu zeroங்கிறது the minimum frequency below which that is the photoelectric effect will not take place. அதுதான் threshold frequency ன்னு சொன்னோம். So what is threshold frequency? That is nothing but the work function divided by h, because work function is equal to h nu zero. அப்போ nu zeroவை டிஃபைன் பண்ணுறதா இருந்தால் ஃபை நாட் டிவைடட் பை ஹெச் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன் ஃபை நாட் அப்படிங்கிறது தான் ஹெச் நியூ ஜீரோ அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லையா? அடுத்தது டி ப்ரோக்லி கான்செப்டில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக நம்ம பார்த்தது என்ன, லாம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் பை பி. ஸோ ஏன் அந்த இடத்துல மொமெண்டம் இன்ட்ரொடியூஸ் பண்ணால், இது வந்து டியூவல் கான்செப்டில் ரொம்ப அருமையான ஒரு ரிலேஷன். அதாவது லாம்டான்றது தட் ரெப்ரசன்ஸ் வேவ் லென்த், வேவ் கேரக்டர். மொமெண்டம்ங்கிறது எதுக்கு வரும், பார்ட்டிக்கிளுக்கு இருந்தால் தான் வரும். அப்போது mv தட் இஸ் மொமெண்டம் p. ஸோ இந்த ரெண்டுத்தையும் பியூட்டிஃபுல்லாக அவர் ரிலேட் பண்ணார். தட் இஸ் ஈன்ஸ்டீன் ஈக்குவேஷன்ஸை பேஸ் பண்ணி, அப்புறம் E is equal to h நியூன்ற பிளாங்க்ஸ் ஈக்குவேஷனை பேஸ் பண்ணி. ஓகேவா, இது புரிஞ்சுதா? ஃபை நாட் டபிள்யூன்னு சொல்லலாம், ஃபை நாட்னு சொல்லலாம், ஒவ்வொரு ஆத்தரும் ஒரு விதமாக போடுவாங்க, அது ஒன்றும் இஷ்யூ இல்லை. இப்போ தானே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாத, சம்மரைஸ் பண்ணுறேன் நான். இது வந்து என்னது, E is equal to h nuங்கிறது பிளாங்க்ஸ் ஈக்குவேஷன். E is equal to h nu, h is equal to பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். அடுத்த ஈக்குவேஷன் என்னது, தட் இஸ் ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல், அதை பேஸ் பண்ணி சொல்கிறோம் இல்லையா? ஸோ அந்த எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு கைனடிக் எனர்ஜி. அதுக்கப்புறம் அந்த இதையே வந்து என்ன பண்ணுறோம், இந்த எனர்ஜி அப்டைன்டு ஃப்ரம் த ஃபோட்டான் தட் இஸ் E இஸ் ஈக்குவல் டு k max ப்ளஸ் ஃபை நாட் அப்படின்றது சொன்னேன். அதாவது இந்த இடத்துல நம்மளுடைய பிளேட் இருக்குது, மெட்டல் பிளேட் இப்படி இருக்குது. இந்த மெட்டல் பிளேட் இப்படி இருக்குது அப்படின்னா, இது மேலே என்னாவது லைட் இப்படி படுது. இப்படி பட்ட உடனே அங்கேருந்து எலக்ட்ரான் வெளியில் போகுது. இது எலக்ட்ரான், இது ஃபோட்டான்.
இந்த தான் ஃபோட்டான் எனர்ஜியை தான் E is equal to h nu சொன்னேன். இந்த எனர்ஜி வந்து இங்கே பார்ட்லி கன்சியூம்டு. இங்கே எப்படி கன்சியூம் ஆகிருக்கு? எலக்ட்ரானை எக்ஸைட் பண்ணுறதுக்காக. அதுதான் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன். அப்போ ரெண்டு பார்ட்டாக இருக்குது ஒர்க் ஃபங்க்ஷன். இங்கே எப்படி வருது? இது கைனடிக் எனர்ஜியாக மாறுது. அப்போது ஒரு ஹெச் நியூ வந்து ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் ஆகுது. ஒன்று ஃபைவ் நாட்டுக்கும் இன்னொன்று கைனடிக் எனர்ஜிக்கும். புரியுதா? இந்த கைனடிக் எனர்ஜியை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? ½ mv² மேக்ஸு ஸ்கொயர்ட், மேக்ஸிமம் கைனடிக் எனர்ஜின்னு சொல்கிறோம். அதுதான் இந்த ஈக்குவேஷன். அது போடுறப்ப நான் இந்த E அப்படிங்கிறது என்னது? ஃபோட்டான் ஹெச் நியூ, அதாவது இன்சிடென்ட் லைட்டோட எனர்ஜி, ஃபோட்டான் எனர்ஜி. ஸோ ஃபோட்டான் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு 5 + k max. இப்போ இந்த இடத்துல வாட் இஸ் k max அப்படின்னா, k max is equal to E minus 5 தானே, அதான் இங்கே போட்டிருக்கேன். ஓகேவா? அடுத்தது இது வந்து என்னது? இந்த 5 எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். 5 இஸ் நத்திங் பட் h nu 0, தட் இஸ் த ஒர்க் ஃபங்க்ஷன். இந்த ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு? த்ரிஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சியை பேஸ் பண்ணியிருக்கு. ஸோ அப்போது வாட் இஸ் நியூ 0 த்ரிஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னா ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் டிவைடட் பை பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் அந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொண்டு வரும். லாம்டா அப்படிங்கிறது அக்கார்டிங் டு டி ப்ரோக்லி h/mv, அதை தான் h/p அப்படின்னு கொண்டு வரும். ஒரிஜினலாக h/mcன்னு இருந்தது, ஆனால் அங்கே c இன்ட்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதில் v, ஏன்னா அதை மேட்டர் வேவ் மேட்டர்னு வந்துருச்சுன்றதுனால c இஸ் ரீப்ளேஸ்டு பை v. அப்போ mvன்றது மொமெண்டம். ஸோ h/mv, h/p அப்படின்னு கொண்டு வராங்க. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து ஓவரால் சம்மரி. இதை தான் நான் வந்து ஒரு மேட்டர் வேவ்னு சொல்கிறப்போ வேவ் கான்செப்டில் அதை எப்படி இன்ட்ரொடியூஸ் பண்ணலாம், அதை பேஸ் பண்ணி அந்த போர்ஸ் பாஸ்குலேட்டை எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறோம், எப்படி வேலிடேட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த mvr is equal to nh/2πன்றது. ஓகேவா? புரிஞ்சுதா? ஃபைவே போட்டுக்க. அது இப்போ நான் வந்து ஒரு ஓல்டு ஆத்தர் புக்கை ரெஃபர் பண்ணேன். அந்த காலத்திலலாம் டபிள்யூன்னு போடுவாங்க, இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக 5ன்னு போடுறாங்க, 5 போடுறாங்க. இல்லை, யூ கேன் புட் 5. ரைட். இதை இன்னொரு விதமாக நம்ம அந்த ஹீசன்பர்க்ஸ் அன்சர்டைனிட்டி பிரின்சிபல் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது. அதாவது the momentum and position cannot be studied simultaneously for an electron. That is called Heisenberg's uncertainty principle அப்படின்னு பேர். நோட் பண்ணுங்க, அதையும் டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ இதெல்லாம் அட்டாமிக் ஃபிசிக்ஸ்லேயும் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த இது ரொம்ப முக்கியம். திஸ் இஸ் கால்ட் Heisenberg's uncertainty principle. அதாவது there is an uncertainty between momentum and position of electron. ஒரு எலக்ட்ரானை பார்க்கணுன்னா இன்னொரு எலக்ட்ரானை வச்சு தான் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஒரு எலக்ட்ரான் பீமை வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ், ஒரு பெரிய டார்க் கிரவுண்டு ஒன்று இருக்குது, பிட்ச் டார்க்காக இருக்குது நைட்டில். அங்கே போய் ஒரு ஸ்னேக்கை பார்க்கணும், ஒரு குட்டி ஸ்னேக்கை பார்க்கணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம என்ன பண்ணணும்? அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு டார்ச் எடுத்துகிட்டு போய் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது. அப்படி டார்ச் எடுத்து அது மண்டையில் அடிக்கிறப்போ அந்த லைட் அது மேலே விழுந்தோடனே டக்குன்னு அந்த இடத்துல ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிடுவோம். ஆனால் அதே பொசிஷனில் அந்த ஸ்னேக் இருக்குமா? தான் மேலே ஏதோ லைட் வருதுன்னு சொல்லிட்டு இன்ஸ்டண்ட்டாக அங்கேருந்து ஜம்ப் ஆகி அதோட மொமெண்டத்தை பிக்கப் பண்ணும். ஸோ அப்போது when you want to identify the snake என்னாகும்? அதனுடைய ஸ்பீடை கன்சிடர் பண்ண முடியாது, அதாவது ஐடென்டிஃபை டிட்டர்மின் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி ஸ்பீடை டிட்டர்மின் பண்ணால் எங்கே பொசிஷனில் இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது. எலக்ட்ரானும் அதே மாதிரி தான். புரியுதா? ஸோ எலக்ட்ரானுக்கு வந்து பொசிஷனையும் மொமெண்டத்தையும் ஒரே டயத்தில் ஸ்டடி பண்ணுறது வெரி டிஃபிகல்ட். ஸோ இட் இஸ் டோட்டலி அன்சர்டைன். அந்த மாதிரி அன்சர்டைனிட்டி இன் பொசிஷன், அதை தான் என்ன சொல்கிறான்? டெல்டா எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறான். நோட் பண்ணிக்க.
ஸோ வாட் இஸ் டெல்டா எக்ஸ் இந்த இடத்துல? டெல்டா எக்ஸ் அப்படிங்கிறது அன்சர்டனிட்டி இன் பொசிஷன். அன்சர்டனிட்டின்றது புரியுதா? டெல்டா எக்ஸ் அதாவது எக்ஸ் ஒனில் இருக்கா எக்ஸ் டூவில் இருக்கா தெரியாது, புரியுதா? அதனால தான் அந்த எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னா இன்ஃபினிட்டிஸ்லி ஸ்மால் டிஃப்ரென்ஸாக அங்கே சொல்கிறோம். ஸோ டெல்டா எக்ஸ். அதே மாதிரி அதனுடைய மொமெண்டம் கேன் ஆல்சோ பி ஸ்டடிட் அப்படிங்கிறது ரூல்ட் அவுட், ஒரே டயத்தில் பண்ண முடியாது. ஸோ டெல்டா பி, இந்த டெல்டா பிங்கிறது பி டூ மைனஸ் பி ஒன். ஸோ அதை எப்படி சொல்லலாம்? அன்சர்டனிட்டி இன் பொசிஷன். நோட் பண்ணிக்க, அன்சர்டனிட்டி இன் இது மொமெண்டம். இது வந்து அன்சர்டனிட்டி இன் பொசிஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான். இது மொமெண்டம். அதோட மொமெண்டம் ஸ்டடி பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். இதை தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னாக்கா தட் இஸ் ஹெச் பை டூ பை அப்படின்னு சொல்லுவான். அதாவது டெல்டா எக்ஸ் டாட் டெல்டா பி இந்த ரெண்டுத்தோட ப்ராடக்ட் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு தட் இஸ் ஹெச் பை டூ பை அப்படின்னு பேர். ஓகேவா? இதை ஹெச் பார்னு மாதிரி போட்டிருக்கான், நீ ஹெச் பை டூ பைன்னு போட்டிருக்கா. த ஒரிஜினல் ஈக்குவேஷன் இதுதான், ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கான். பட் யூ கேன் மெயின்டைன் திஸ். Take down, calculate the de Broglie wavelength, calculate the de Broglie wavelength of an electron moving with the speed 5.4 into 10 power 6 meter per second. We know the mass of electron எவ்வளோ? 9.11 into 10 power minus 31 kg. இப்போ வாட் இஸ் த de Broglie wavelength கேட்டிருக்கான். என்ன பண்ணலாம்? ஹெச்சோட கான்ஸ்டன்ட் தெரியும். வாட் இஸ் த பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்? 6.63 into 10 power minus 34 ஜூல் செகண்ட். இதெல்லாம் ஞாபகமாக இருக்கணும். 6.63 into 10 power minus அட்லீஸ்ட் ஒரு 3 சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்லையாவது தெரிஞ்சிருக்கணும். 6.63 into 10 power minus 34 ஜூல் செகண்ட். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணி பார்ப்போம். என்ன வரும்? லாம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் பை பி. பிங்கிறது எம்வி. அப்போ லாம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் பை எம்வி. ஸோ ஹெச்சை சப்ஸ்டியூட் பண்ணு, எம்ஐ சப்ஸ்டியூட் பண்ணு, விஐ சப்ஸ்டியூட் பண்ணு. என்ன வேல்யூ வருது? So that is given as 0.135 nanometer. You just believe me. அப்போ அதோட வேவ் லென்த்துன்னு பார்த்தா எவ்வளோ வருது? அந்த எலக்ட்ரானுடைய வேவ் லென்த் வந்து 0.135 நானோமீட்டர். ஸோ இதை சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷனில் கொடுக்குறதா இருந்தாக்கா தட் இஸ் 1.35 இன்ட்டு 10 பவர் என்ன பண்ணணும்? இது 10 பவர் மைனஸ் 9 அப்படின்னா இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கான். அப்போ 10 பவர் மைனஸ் 10. ஸோ 10 பவர் மைனஸ் 10 மீட்டர் அப்படின்னா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1.35 ஆம்ஸ்ட்ராங்ன்றதை பார்த்தோம். ஓகேவா? நானோமீட்டர்லேயும் இருக்கலாம், பட் சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷனில் வரப்போ சிங்கிள் டிஜிட்டில் வரணும் இல்லையா? டெசிமல் 1 பாயிண்ட்டு அந்த மாதிரி தானே வரணும். தட் இஸ் ஒரு சிங்கிள் டிஜிட் வந்து வரணும். தட் இஸ் த சொல்லலாம், நானோமீட்டர்லேயும் சொல்லலாம், ஆம்ஸ்ட்ராங்லேயும் சொல்லலாம். இல்லைன்னா கொஸ்டின் வந்து எந்த யூனிட்
ஒன்றும் கன்ஃபியூஷனே இல்லை. நீ எதில் இப்போ கேட்குறானோ அதில் போட அவள் தான். அது நீ எதில் போட்டாலும் உனக்கு மார்க் கொடுப்பாங்க. மல்டிபிள் சாய்ஸாக இருந்தாக்கா அப்ராப்ரியேட்டாக நீ ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். தட்ஸ் ஆல். நெக்ஸ்ட், de Broglie wavelength of neutron. Take down. De Broglie wavelength of neutron having the kinetic energy k electron volt. So அதை வந்து various ratio of accelerating potential நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஒரு எலக்ட்ரான் இப்போ வந்து நம்ம வி ஆர் ஸ்டடிங் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்டிகல்ஸ். ஸோ அந்த டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்டிகல்ஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறப்போ எப்படியெல்லாம் பண்ணுறோங்கிறத பார்ப்போம். லெட் அஸ் கன்சிடர் ஃபர்ஸ்ட் தி எலக்ட்ரான். ஸோ எலக்ட்ரானை கன்சிடர் பண்ணுறப்போ அந்த வேல்யூ நமக்கு எவ்வளோ வந்தது, அதாவது எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் வேவ் லென்த் அசோசியேட்டட் வித் த சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல்ஸ் ஆக்சலரேட்டட் த்ரூ பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸு வி. ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் வி பொட்டன்ஷியலில் அது எப்படி வருதுங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இந்த பேசிஸில் வி பொட்டன்ஷியல் அதை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கிட்டு எலக்ட்ரான் இந்த எடுத்துகிட்ட எலக்ட்ரானுடைய வேவ் லென்த் எவ்வளோ இருக்கும், 12.27 டிவைடட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் வி அந்த வேல்யூ இருக்கும் எலக்ட்ரானை பொறுத்தவரையிலும். ப்ரோட்டானாக இருந்தாக்கா என்ன வரும், தட் இஸ் 0.286 டிவைடட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் வி. இது புரோட்டானுடையது. இதெல்லாம் எதை பேஸ் பண்ணி, ஆக்சுவலாக ஒரிஜினல் ஈக்குவேஷன் இதுக்கு என்னது, லாம்டா அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதோட ஒரிஜினல் ஈக்குவேஷன் என்னன்னு சொன்னேன் நான் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம், இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன். அதாவது h பை வி, அதாவது இந்த இடத்துட்ட சொல்லியிருப்பேன் அதை பற்றி. இதை ரிலேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாரு. லாம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு த ஹோல் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 2EVM. இதுதான் ஒரிஜினல் ஈக்குவேஷன். என்னது, லாம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் பை த ஹோல் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 2EVM இல்லையா. ஸோ இந்த பேசிஸில் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 2EVM. ஓகே. ஸோ ஹெச் இஸ் ஈக்குவல், லாம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 2E, அது ஈன்றது சார்ஜ், வி அண்டு எம். இப்போது எதெல்லாம் வேரியபிள்ஸ் இந்த இடத்துட்ட, இ அப்படிங்கிறது சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான், அது வேரியபிள். அடுத்தது மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான், புரோட்டான், நியூட்ரான், ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கல், இதெல்லாம் வேரியபிள். புரியுதா. ஸோ டூங்கிறது ஒரு கான்ஸ்டன்ட். சரியா. அப்போது இந்த எலக்ட்ரான் சார்ஜும் மாஸும் வேரி ஆகிறதுனால அதனுடைய லென்த்து, வேவ் லென்த்து வந்து வேரி ஆகிட்டே இருக்குது. அது நல்லா பார்த்தீங்கன்னா புரியும். இந்த இடத்துல எப்படி இருக்குது, லாம்டா இ எவ்வளோ வருது, ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் வி, அதாவது 12.27 டிவைடட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் வி ஆம்ஸ்ட்ராங். புரோட்டானோட வேவ் லென்த் எப்படி இருக்குது, 0.286 டிவைடட் பை எவ்வளோ, தட் இஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் வி. டியூட்ரான் அப்படிங்கிறது என்னது, வாட் இஸ் டியூட்ரான் சொல்லு. புரோட்டான் அப்படிங்கிறது என்னென்னமா, புரோட்டான் அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் வித் ஒன் புரோட்டான் இல்லையா, ஒன். அதில் வந்து ஒரு நியூட்ரான் தான் இருக்கும். அதோட அட்டாமிக் மாஸ் வந்து 1. ஆனால் டியூட்ரான் எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது சொல்லு பார்ப்போம். டியூட்ரான் அப்படின்னா என்ன வரும், அதனுடைய மாஸ் எப்படி இருக்கும், அட்டாமிக் மாஸ் எப்படி இருக்கும், 2ன்னு இருக்கும். ஏன், அதில் 1 more நியூட்ரான் இருக்குது. புரியுதா. அதை தான் நம்ம டியூட்ரான் சொல்கிறோம் இல்லையா. ஸோ அதை டி அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ D2 இல்லையா, புரோட்டான். அப்புறம் டியூட்ரான். இன்னொன்று என்ன, ட்ரிஷியம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, இல்லையா. ஐசோடோப் தானே, ஹைட்ரஜனோட ஐசோடோப்பு. ஸோ அப்படி வரப்போ அதுக்கு 3. ஏன், அதில் ஒரு புரோட்டான் இருக்கும், 2 நியூட்ரான் இருக்கும். இதில் ஒரு புரோட்டான், ஒரு நியூட்ரான் இருக்குது. இப்போ புரியுதா, அந்த வேரியன்ஸ் ஏன்றது புரியுதா. ஸோ அப்போது இந்த இடத்துட்ட புரோட்டான் வரப்போ 0.286 டிவைடட் பை ரூட் வி.
டியூட்ரான் வந்தது அப்படின்னா 0.202 டிவைடட் பை ரூட் வி. அதுவே ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கல் எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம்? He24 ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா? ஸோ அப்போது ஹீலியத்தோட நியூக்ளியஸாக அந்த இடத்துல வரப்போ என்ன ஆகுது அங்கே? தட் இஸ் 0.101 divided by root V. Okay, then wavelength of atoms at certain temperature ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் அப்படிங்கிறப்போ அதை வந்து என்ன பண்ணுறோம்? டெம்பரேச்சர் பேசிஸில் கொடுக்குறோம். ஸோ அப்போ 2mk into T இல்லையா, h by the whole square root of 2mk into T அப்படின்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம். இப்போ இதில் இந்த ஈவன் ஆல்ஃபா பீட்டா ஆல்ஃபா அப்புறமேட்ட டியூட்ரான் புரோட்டான் எலக்ட்ரான் இதனுடைய வேவ்லென்த்தை கம்பேர் பண்ணுறப்போ எந்த வேவ்லென்த் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது சொல்லி பார்ப்போம். இந்த வேல்யூவை பேஸ் பண்ணி சொல்லலாம். எதோட வேவ்லென்த்து ஜாஸ்தி, ஹையஸ்ட்டு? எலக்ட்ரான். பார்த்தாலே தெரியுதில்ல, அது வந்து 12.27 ஆம்ஸ்ட்ராங்ஸ் இருக்குது. வேறஸ் இதில் 0.101 தான் இருக்குது, டைனியஸ்ட்டாக இருக்குது. அதனால தான் ஆல்ஃபா பார்ட்டிக். ஸோ அப்போது அந்த வேவ்லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அந்த நல்லா கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இல்லையா? அப்போ மாஸ் கம்மியாக வேவ் பிஹேவியர் வந்து ஜாஸ்தி ஆகிட்டு இருக்குன்னு தெரியுது இல்லையா? வேவ் நேச்சர். Now can you find out the ratio between V, I mean இப்போ lambda n கொடுத்துருக்காங்க. இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா, that is ratio பொட்டன்ஷியல் வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம். அது எப்படி போடலாங்கிறத பார்ப்போம். அடுத்தது இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு அவுட்புட். இது என்னென்னா டி ப்ரோக்லி வேவ்லென்த்தை பேஸ் பண்ணி இந்த இடத்துல கைனடிக் எனர்ஜி நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். நியூட்ரான் ஹேவிங் k கைனடிக் எனர்ஜி, k எலக்ட்ரான் வோல்ட் அப்படி இருக்கிறதா சொல்கிறோம். நல்ல கவனி, k எலக்ட்ரான் வோல்ட் இருக்குது இல்லையா? k எலக்ட்ரான் வோல்ட். இப்போது நியூட்ரானுக்கு இது ஸ்டடி பண்ணியிருக்கோம். 0.286 டிவைடட் பை எவ்வளோ பொட்டன்ஷியல் வந்து இவ்வளோ எலக்ட்ரான் வோல்ட் இருக்குது இதில். அதாவது வோல்ட்டுக்கு இந்த இடத்துல k எலக்ட்ரான் வோல்ட் இருக்கிறதா வச்சுக்கிறோம். இவ்வளோ ஆம்ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இந்த வேவ்லென்த்தை நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறப்ப பார்த்தோன்னா அந்தந்த ரேஷியோ எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் என்னது, the accelerating potential of proton divided by accelerating potential of alpha அதை கால்குலேட் பண்ணால் அது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா m ஆல்ஃபான்றது என்ன? the mass of என்னது ஆல்ஃபா, the charge of alpha. ஸோ அந்த ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணுறோம் the respective ratio. அது டிவைடட் பை 1 by இப்போ விபி அப்படிங்கிறது ரெசிப்ரோக்கலாக வரும் 1 by m ஆல்ஃபா. ஸோ அதுதான் மாற்றி இங்கே போட்டிருக்கோம். அப்படி வரப்போ இது எவ்வளோ வருதுன்னாக்கா 8 டைம்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த ரேஷியோ வந்து ரொம்ப முக்கியம். இது கால்குலேஷனில் யூஸ் ஆகும். அதே மாதிரி the accelerating potential of proton to deuteron எவ்வளோன்னா 2 டைம்ஸ் இருக்கும். ஸோ இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. அதே மாதிரி இந்த ஆல்ஃபாவுக்கும் டியூட்ரானுக்கும் ஆல்ஃபாவுக்கும் இடையில உள்ள ரேஷியோ அப்படின்னு பார்த்தா அது 4 டைம்ஸ் இருக்கும். இது ஓவராலாக எதை பேஸ் பண்ணினா இந்த h/2π வேல்யூவை பேஸ் பண்ணது. அது அந்த h/2π வேல்யூ தான் 1.054 × 10⁻34 சொல்கிறோம். ஏன்னா ஹெச்சோட வேல்யூ வந்து பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்டு, 2π நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் 2 × 3.14. ஸோ இந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ இதுதான் அன்சர்டனிட்டி பிரின்சிபலில் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வந்தது இல்லையா? அதாவது இந்த இடத்துல அன்சர்டனிட்டியாக பார்த்தேன், ஞாபகம் இருக்கா? h/2π இந்த வேல்யூ. ஓகே, இந்த ரேஷியோ இந்த வேல்யூஸை பேஸ் பண்ணி இல்லை வேண்டாம், நீ மனப்பாடம்லாம் இல்லை. இது வந்து ஒரு எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க, அதனால் நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக போட்டேன். அது அந்த ரேஷியோ என்னன்னு கேட்டிருக்கான், அது நீ தெரிஞ்சிருக்கணும் உனக்கு.
down. A monochromatic light source of power 5 milliwatts. Small m போட்டாக்க 10 power minus 3 நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. பவர்னாலே உனக்கு அந்த வாட்டேஜ் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கணும். இதில் கிவன்லாம் அப்படியே எழுதிட்டே பார்ப்போம். மோனோக்ரோமேட்டிக் லைட். மோனோக்ரோமேட்டிக் அப்படின்னா மோனோ சிங்கிள், குரோமா கலர், அதாவது சிங்கிள் கலராக வரணும். பாலிக்ரோமேட்டிக்காக அதாவது சன்லைட்லேருந்து அப்படியே எடுத்தோன்னா விப்ஜிஆர்லாம் வந்து இன்டரப்ஷன் இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் வை வி ஹேவ் டு டேக் மோனோக்ரோமேட்டிக் லைட் லைக் சோடியம் வேப்பர் லேம்ப், மெர்க்குரி வேப்பர் லேம்ப். அந்த மாதிரி சிங்கிள் சோடியம் வேப்பர் லேம்ப் வந்து பார்த்தா எல்லோ கலரில் மட்டும்தான் வரும். ஸோ அப்போ அந்த லைட்டு மட்டும் வரதுனால இன்டர்ஃபியரன்ஸ் இருக்காது, அங்கே வந்து டிஸ்பர்ஷன்லாம் வராது. That is why we take monochromatic light as the source of light. So a monochromatic light source, அதோட பவர் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான்? 5 milliwatt. என்ன பண்ணலாம்? மில்லி வாட். ஸோ மில்லி அப்படின்னாலே 10 power minus 3. அப்போ P is equal to what? 10 power 5 into 10 power minus 3. கரெக்டாக? அடுத்தது என்ன சொல்லியிருக்காங்க? emits 8 into 10 power 15 photons per second அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ they talk about என்னது நம்பர் இல்லையா? ஸோ எத்தனை ஃபோட்டான் அப்படின்றது அங்கே சொல்கிறான். இது புரிஞ்சுதா? எத்தனை ஃபோட்டான்ஸ் அப்படிங்கிறது அந்த இடத்துல சொல்கிறான். ஓகேவா? ஸோ அதை வந்து நம்பராக வச்சுப்போம், என்னன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ n is equal to what? 8 into 10 power 15 photons per second. ஓகே. அடுத்தது this light ejects photons, that is photoelectrons from metal surface. metal surfaceலேருந்து photoelectrons-ஐ eject பண்ணுது. that is photoelectric effect. ஓகே. the stopping potential அது எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க? is set up. இதுக்கான ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் எவ்வளோ செட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா 2 volt செட் பண்ணியிருக்கான். இட் மீன்ஸ் above 2 volt ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் டேக்ஸ் பிளேஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். அப்போ மினிமம் 2 voltaவது இருக்கணும், அதுக்கு கீழே போனால் வராது, அதனால் 2 volt செட் பண்ணியிருக்காங்க. புரிஞ்சுதா? ஸோ கால்குலேட் த ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு கேட்டிருக்கான். என்னது? கால்குலேட் த ஒர்க் ஃபங்க்ஷன். ஸோ கால்குலேட் த ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஒர்க் ஃபங்க்ஷனை எப்படி சொல்கிறோம்? W0 இல்லாட்டினா phi நாட் அப்படின்னு போடலாம் இல்லையா? ஸோ phi நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு E மைனஸ் EV0 இல்லையா? இந்த இடத்துல கேபிட்டல் E அப்படிங்கிறது தான் என்னது? நம்ம அந்த ஃபோட்டான் எனர்ஜி. அந்த ஃபோட்டான் எனர்ஜி நம்ம எப்படி போடணும்? that is equal to அவன் என்ன சொல்லியிருக்கான்? ஓவராலாக அந்த இது பவர் கொடுத்துருக்கான். ஸோ அப்போது அதுக்கான ஈக்குவேஷன் வந்து பார்த்தோன்னாக்கா தட் இஸ் n is equal to P by E. அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போகணும். அப்போது E is equal to P by N அப்படின்னு வந்துடுவாங்க. ஸோ அவன் கொடுத்த எனர்ஜி வந்து பார்த்தோன்னா இவ்வளோ எலக்ட்ரான் பர் செகண்டுன்னு கொடுத்துருக்கான். நம்ம அப்போ ஒரு செகண்டுக்கு இவ்வளோ கொடுத்துருக்கான்றதுனா கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். அப்போ எனர்ஜி இந்த இடத்துல எவ்வளோ? தட் இஸ் P divided by N அப்படிங்கிறது தான் எனர்ஜி. ஏன்னா ரேட் ஆஃப் டூயிங் த ஒர்க் அப்படிங்கிறது தான் பவர் இல்லையா? என்னது? ரேட் ஆஃப் டூயிங் த ஒர்க். ஸோ ஒரு செகண்டில் இப்படி அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்கான் அதில். அப்போ n நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸு இந்த இடத்துல வருது. ஸோ E is equal to P by N. நோட் பண்ணிக்கோ. ஓகேவா? ஸோ இந்த சம்மை நம்ம எப்படி எடுத்துகிட்டு போகலாம்? யாராவது சொல்லி பார்ப்போம். anyone can come forward. What is P? சொல்லு. P எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான்? 5 into 10 power minus 3 watt. அடுத்தது N அது எவ்வளோ?
8 into 15 10 power 15 10 power 15 photons per second. நான் என்ன சொன்னேன், E அப்படிங்கிறது இந்த பவர் டிவைடட் பை n. இது ஒரு முக்கியமான ஈக்குவேஷன். அடுத்த ஈக்குவேஷன் என்ன சொன்னேன், அதாவது அவன் இன்னும் 2 வோல்டேஜ் கொடுத்துருக்கான். ஸோ V0 இஸ் ஈக்குவல் டு 2 வோல்ட். ஸோ அப்போது நமக்கு ஏற்கனவே நான் சொன்னது தான், அதாவது ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் அவன் என்ன கேட்டிருக்கான், கால்குலேட் த ஒர்க் ஃபங்க்ஷன், இது எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிருக்கான். ஸோ ஒர்க் ஃபங்க்ஷனுடைய ஃபார்முலா என்ன, E மைனஸ் என்ன வரும், தட் இஸ் EV is not E, ஆமாம் V E not. ஓகே, இந்த ஃபார்முலா அடாப்ட் பண்ணிக்க வேண்டியது. ஸோ அப்போ போட்டோம்னாக்கா இந்த E அப்படிங்கிறது P by N. ஸோ phi naught is equal to P by N, ரெண்டுத்தையும் சேர்த்துடுறாங்க, P by N minus E into V naught. So this is the final equation. Get me the answer. ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்ன, கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணு சீக்கிரம். What is the value? So if your answer is 1.9 electron volt, that is correct. Okay, answer is, அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியதான். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் சம். நெக்ஸ்ட் போகலாமா, செக் பண்ணியா கரெக்டாக வருதா. எலக்ட்ரான் வோல்ட்னாக்கா சார்ஜ், பொட்டன்ஷியல் வந்து 2. ஸோ சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் என்னன்றதை பார்த்துக்கோ, அதை பேஸ் பண்ணி போடு. வாட் இஸ் த சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான், 1.6 into 10 to the power of -9. நெக்ஸ்ட் சம்பளமா கவனி. ஸோ second question, using the graph வரைஞ்சுக்கோ, shown in the figure for stopping potential. ஸோ இது எதை பேஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க, தட் இஸ் frequency versus stopping potential. Now what is the threshold frequency given here, இங்கே கொடுத்துருக்க இந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் பிரகாரம் ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் எப்போ 0 ஆகுதோ அந்த டயத்தில் இந்த லைனில் எது கிராஸ் ஆகுது, 5 into 10 power 14 ஹெர்ட்ஸ். இதுதான் என்னது, த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சி. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சின்னா என்ன,
It is a frequency at the stopping potential is equal to 0. And also it can be defined as the minimum frequency required to exhibit the photoelectric effect. And also it can be explained that it is a frequency below which the photoelectric effect will not take place. அதை 3 விதமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். Now இந்த இடத்துல ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் நாம் பார்த்துருக்கோம். அவன் என்ன சொல்கிறான், தட் இஸ் பொட்டன்ஷியல் using the graph in the figure for stopping potential. The incident frequency of photons இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கான். calculate the constant. So இதுதான் என்னது, h nu naught. இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும், பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டண்ட்டை ஸ்டடி பண்ண சொல்லியிருக்கான். இப்போ நமக்கு ஈக்குவேஷன் தெரியும். வாட் இஸ் த ஈக்குவேஷன்? V நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு, அந்த இடத்துல என்னன்னு போடுவோம் நம்ம, அதாவது h பை E இஸ் ஈக்குவல் டு V நாட் டிவைடட் பை டெல்டா நியூ. காணி, நமக்கு ஈக்குவேஷன் தெரியும் என்னது, h. இந்த இடத்துல என்ன போடுறோம், h இன்ட்டு என்ன சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி டெல்டா நியூ இஸ் ஈக்குவல் டு, அதாவது h நியூ ஆர் h டெல்டா நியூ இஸ் ஈக்குவல் டு E அண்ட் V நாட். இதுதான் என்னது, ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல். திஸ் இஸ் த பேசிக் ஈக்குவேஷன். இப்போ இந்த இடத்துல ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, தட் இஸ் இந்த கேஸில் எவ்வளோ வருது, அதாவது 1.23 இந்த பாயிண்டில், இந்த டேட்டா வச்சு தான் நமக்கு சொல்லியிருக்கான். அந்த இடத்துல வந்து அதுக்கான ரெலவெண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளோ வருது, 8 அப்படின்னு வருது. அண்ட் தென் இந்த 8 மைனஸ் இது எவ்வளோ, 5. இதுதான் என்னது, இந்த சேஞ்சு இந்த இடத்துட்ட. புரியுதா? இது எவ்வளோ, 8 × 10⁻14 ஹெர்ட்ஸு. எதுக்கு, இந்த ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல். ஏன்னா நம்ம ஜீரோன்னு நம்ம கொண்டு வர முடியாது இல்லையா, நான் சொல்கிற பாயிண்ட் புரியுதா? ஏன்னா ஜீரோன்னு போட்டால் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும். உனக்கு நம்ம படித்தது என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் படித்தது ஹெச் நியூ நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு, இந்த ஹெச் நியூ நாட் அப்படிங்கிறது எப்போ, அட் V நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. புரியுதா? அப்படின்னு படிக்கணும்னா V நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. இந்த ஈக்குவேஷன், அதாவது ஹெச் நியூ நாட் அப்படிங்கிறது V நாட்டு நம்ம போட முடியாது. தட் இஸ் 0னாக்கா எல்லாமே 0 அப்படின்னு வரக்கூடாது. அது புரியுதா? அட்டுன்னு தான் சொல்லியிருக்கான், அட்டு 0ன்னு சொல்லியிருக்கான். அப்போனா என்ன பண்ணணும், நம்ம இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன்லேருந்து 2 ஈக்குவேஷன் எடுக்கலாம். ஸோ இந்த இடத்துட்ட நான் எடுக்கிறேன் 8ல். ஸோ 8 அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துட்ட என்னது, வெறுமனே நியூ. நோட் பண்ணிக்க, இது நியூ. லெட் மீ சே நியூ 2. அடுத்தது இது வந்து நியூ 1. இந்த நியூ 1ல் என்ன ஆகுது, V நாட் வந்து 0. அதே மாதிரி 8ல் நியூ 2 இருக்கிறப்போ அதோட V அது வந்து லெட் மீ சே இது வந்து V2 அப்படின்னு வச்சுப்போம், இது V1 அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். அந்த சேஞ்சஸை தான் நான் சொல்கிறேன். ஏன்னா பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸாக நம்ம சொல்கிறோம். அப்படிங்கிறப்போ இங்கே இப்போ நமக்கு கேட்ட கொஷின் வந்து என்ன, ஹெச்சோட வேல்யூ என்னன்னு கேட்டிருக்கோம். ஸோ ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு இ இன்ட்டு வி நாட் டிவைடட் பை டெல்டா நியூ. ஸோ டெல்டா நியூ அப்படிங்கிறது என்ன, விச் இஸ் நத்திங் பட் நியூ 2 மைனஸ் நியூ 1. என்னுடைய நியூ 2 வேல்யூ எவ்வளோ, 8 × 10⁻14 ஹெர்ட்ஸ் மைனஸ் இங்கே
நியூ 1ல் இருக்கிறப்போ எவ்வளோ ஆகுது 5 into 10 power 14. ஸோ அப்போது டெல்டா நியூ அதோட வேல்யூ வந்து எவ்வளோ, that is 3 into 10 power 14. Therefore, I can substitute in place of delta nu as 3 into 10 power 14 hertz. இது புரிஞ்சுதா? அடுத்தது சார் இங்கே டெல்டா போட்டிங்களே, இங்கே டெல்டா வி நாட் தானே, that's true, அது கரெக்ட் தான், ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது, டெல்டா வி நாட் தான். ஆனால் அங்கே V2 மைனஸ் V1ன்றப்போ V2 மைனஸ் 0ன்னு இருக்குது. ஸோ V2 அதை தான் நான் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ அப்போது அந்த இடத்துல அதோட பொட்டன்ஷியல் எவ்வளோ 1.23. ஸோ ஸ்ட்ரெயிட் அவே ஐ கேன் டேக். அண்ட் வாட் இஸ் த சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான், அது 1.6 into 10 power minus 19. ஸோ அப்போ எல்லாத்தையும் கால்குலேட் பண்ணலாம் இல்லையா. ஸோ ஹெச்சோட வேல்யூ வந்து இப்போது 1.6 into 10 power minus 19 கூலும் இன்ட்டு பொட்டன்ஷியல் எவ்வளோப்பா, that is 1.23. ஸோ 1.23 divided by இந்த டெல்டா வியோட வேல்யூ எவ்வளோ 3 into 10 power 14. இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணால் பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் வந்துடும். கெட் மீ தட். கொஞ்சம் கால்குலேட்டர் குயிக்காக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணும். வருதா? So what is the value? 6.6 into 10 power minus 34 joule second அப்படின்னு வரும். That is the another Planck's constant. So that is also proved in that theta. 6.6 into 10 power 34 minus 34 joule second. This is the value. Okay, got it? சார் இது நம்ம கால்குலேட்டட் பண்ணாம ஏற்கனவே தெரிஞ்சதை வச்சு போட்டுறாங்க சார். அப்படி அதை ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும்ல, கால்குலேட்டே பண்ணாமல் வெறுமனே போட்டால் ஆன்சர் ஒன்று எழுதி வச்சா ஒத்துப்பாங்களா? It's a kind of derivation, how to derive the joules, Planck's constant based on the given values. அதுக்கான proof இது. Photoelectric effectல அப்புறம் இந்த dual nature of electron together மடக்கி மடக்கி எப்படி வேணால் கொஷின்ஸ் கேட்கலாம். ஓகே, ஸோ அதனால் அதில் ப்ராப்ளம் வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எம்பிஎம் நீங்கள் நல்லா போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. சில குட்டி குட்டி ஃபார்முலாலாம் இருக்குது, அதாவது மெயின் ஈக்குவேஷன் தவிர. இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்னேன்ல, அதாவது E is equal to P/N அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பேன். அது தெரியலன்னா இந்த சம் போடவே முடியாது, ப்ரீவியஸ் சம். இது ஒரு ரிப்பீட்டட் கொஷின். நெக்ஸ்ட்டு, வாட் ஆர் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் photons? சொல்லு பாப்போம். கப் பண்ணியாச்சா? What are the properties of photons? Can anyone tell me? அதுதான் என்னன்னு சொல்லணும்ல. நேற்று பார்த்ததுன்னு ஆன்சர் கொடுக்க முடியுமா? கோ அண்ட் ரெஃபர் த புக்குன்ற மாதிரி இருக்குது. வாட் ஆர் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் அதான் வாட் ஆர் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஃபோட்டான்? ஐ எம் ஆஸ்கிங் யூ நவ். நோட் பண்ணிக்க. Photons are discrete form of energy. That is,
குவாண்டா ஆஃப் எனர்ஜி நம்ம சொல்லுவோம். ஃபோட்டான் அதான் ஹெச் நியூ. செகண்ட் பாயிண்ட்டு, ஸோ குவாண்டா ஆஃப் எனர்ஜி இதெல்லாம் நான் கேஷுவலாக அடிக்கடி சொல்கிறது. ஃபோட்டான்னாலே எனர்ஜி பேக்கெட்டு, குவாண்டா, டிஸ்க்ரீட் ஃபார்ம். செகண்ட் பாயிண்ட்டு, த எனர்ஜி ஆஃப் ஃபோட்டான் அப்படிங்கிறது இது எப்போதுமே ஃப்ரீக்குவன்சி ஆஃப் லைட்டுக்கு ப்ரொப்போர்ஷனேட்டாக இருக்கக்கூடியது. ஸோ அப்போ எனர்ஜி ஆஃப் ஃபோட்டான் இஸ் ப்ரொப்போர்ஷனல் டு ஃப்ரீக்குவன்சி ஆஃப் லைட். தேர்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டின்னு பார்த்தா, the photon gives all its energy to the electron with which it interacts. அதுதான் ஐன்ஸ்டீன்ஸ் photoelectric equation நம்ம சொன்னோம். இதில் W0 that is the work function, இது W0 அப்படின்னும் சொல்லலாம், இல்லாட்டினா phi naught அப்படின்னும் சொல்லலாம், எப்படி வேணால் சொல்லிக்க. That is called work function. அந்த ஒர்க் ஃபங்க்ஷனுக்கான ஃபார்முலாவும் சொல்லியிருக்கேன். அது என்ன? that is equal to h nu naught. nu naughtனா என்ன? threshold frequency. ஓகேவா? A monochromatic light of frequency 6 into 10 power 14 hertz is produced by a laser. What is laser? Anyone? What is laser? Shreya. எதை கேட்டாலும் மௌனசாமி மாதிரி உட்காந்துருக்கீங்க. அது ஒன்றே கேட்காது. லைட் ஆம்ப்ளிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஸ்டிமுலேட்டட் எமிஷன் ஆஃப் ரேடியேஷன், லேசர். இந்த லேசரில் அதோட ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளோ சொல்கிறோம்? 6 into 10 power 14 hertz. இந்த பவர் அப்படின்றதுக்கான ஈக்குவேஷன் நான் ஏற்கனவே கொடுத்துருக்கேன். என்னது அது? பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு, நோட் பண்ணிக்கோ, ரெண்டு விதமாக சொல்லலாம். NH நியூ. இன்னொரு ஈக்குவேஷன் என்னது? பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு NE. இந்த ஈயை தான் ஹெச் நியூ ஃபோட்டான் நம்ம சொல்கிறோம். அதனால தான் அந்த இடத்துட்ட நான் என்ன சொன்னேன்? எனர்ஜி கால்குலேட் பண்ணுறப்ப பவர் டிவைடட் பை என்னன்னு போட்டேன். இப்போ புரியுதா? ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் மறக்காது. தென் இதை பேஸ் பண்ணி தான் நாம் நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸை கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த இடத்துட்ட 6 into 10 power frequency is given here. What is the frequency? 6.0 into 10 power 14 hertz. Hertz na per second. Then the power, so P, how much? 2.0 into 10 power minus 3 watt. Okay va? Now estimate the number of photons. N is asked. All done.
per second on an average by the source. அப்போ என்ன பண்ணலாம்? We know n h nu is equal to p. Therefore n is equal to what? P by h nu. So substitute and get the answer. What is the value of h? 6.6 into 10 power minus 34 joule second. So n calculate பண்ற. n is equal to p எவ்வளோ? 2.0 into 10 power minus 34 divided by அடுத்தது h ஓட வேல்யூ 6.6 into 10 power minus 34 into minus அது எவ்வளோ? 3 okay. Then 34 into nu ஓட வேல்யூ எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 2 nu எவ்வளோ? 6 point. So 6.0 into 10 power 14 per second. Okay. So ஃபைனலாக வருது ஒரு இன்டீஜர், ஒரு நம்பராக வரும். Get me the answer. ஜீரோ பாயிண்ட் அது இதில் சொல்லு, சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷனில் சொல்லு. 0.05னா 5 into 10 power 5 இல்லையா? ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் 5 into 10 power 5 photons per second. Five into 10 power 15 photons per second. ஓகேவா? ஸோ உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் இந்த டாப்பிக்கில் இந்த மாதிரி தான் வரும். ஸோ இந்த மாதிரி கிராஃப் போட சொல்லுவாங்க. ட்ரா த plot showing the variation of photoelectric current with respect to intensity of the incident radiation. Can you draw? Plot a graph. இது என்னது? That is variation of photoelectric current with respect to intensity of incident radiation. இப்படி போயிட்டு ஒரு லிமிட்டிங் வரும் இல்லையா? இன்னொரு கிராஃப் stopping potential versus frequency of, that is stopping potential of two different photosensitive material. How can it be represented? Stopping potential of two different material அப்படிங்கிறத எப்படி எடுக்கலாம்? ஸோ அதுக்கு வந்து நாம் அந்த ஒர்க் ஃபங்க்ஷனை பேஸ் பண்ணி சொல்லலாம் இல்லையா? ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் இன்சிடென்ட் ரேடியேஷன் வர்சஸ் ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் அப்படிங்கிறப்போ, ஸோ திஸ் இஸ் த கிராஃப். நோட் பண்ணிக்கோ. அதை 5-1 5-2 இல்லைன்னா ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் 1 ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் 2 அப்படின்னு எடுக்கலாம். ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் 0ல் இருக்கிறப்போ இது 5-1 இல்லையா? ஒரு மெட்டீரியலோடது. ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் 0ல் இருக்கிறப்ப அதனுடைய ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு பார்த்தாக்கா என்ன வரும்? இந்த இடத்துல 5, you can put 5-1
510 அதுவும் இதுவும் 50 இதுவும் 50 of two different material 50 of 1 இது 50 of 2 ஏன் because stopping potential 0ல இருக்கிறப்போ அந்த minimum frequency தான் threshold frequency அதனுடைய h nu 0 வேல்யூ தான் இது வந்து frequently asked question அதாவது draw the plot sketch the graphs showing the variation of stopping potential with the frequency of incident radiations of two photosensitive material A and B having threshold frequency nu A is greater than nu B so அது போடணும் அப்படி போடுறப்போ அதை ஃபுல்லாக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி போடலாம் அது கீழே இருக்கிறது அர்த்தம் அது ஆக்சுவலாக ஸோ மேலேயும் நிப்பாட்டலாம் இல்லாட்டினா இப்படி கீழே வரையிலும் எடுத்துகிட்டு போகலாம் அதோட எக்ஸ்ட்ராபுலேஷன் போட்டு போடலாம் அது வந்து எந்த இடத்துட்ட ஜாயின் ஆகுதுங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஏன்னு ஒரு மெட்டீரியல் பின்னு ஒரு மெட்டீரியல் இது இந்த இடத்துல தான் இது வந்து என்னது ஹெச் நியூ நாட் இந்த இடம் தான் என்னது ஹெச் நியூ நாட் ஆஃப் ஏ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 5 ஏ அதே மாதிரி இது இந்த இடம் வந்து ஏன் பிகாஸ் ஜீரோன்னு இருக்கிறப்ப ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் 0 இருக்கிறப்ப அதுலேருந்து வரக்கூடியது என்னது ஹெச் நியூ நாட் ஆஃப் பி அதை 5 பி அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா ஸோ இது அப்படியே எக்ஸ்ட்ராபுலேட் பண்ணி இங்கே கொண்டு வரப்போ அப்போ அந்த ஹெச் நியூ நாட் ஆஃப் பி டிவைடட் பை ஈன்னு வரும் அதே மாதிரி இங்கே டிவைடட் பை இது ஏன் பிகாஸ் வி ஆல்ரெடி நோ ஹெச் நியூ நாட் பி இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஹெச் நியூ நாட் பி அப்படிங்கிறது தான் இந்த இடத்துல இதோட பொட்டன்ஷியல் வரும் இல்லையா ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இ இன்ட்டு வி நாட் பி therefore v naught b அப்படிங்கிறது என்ன which is nothing but h nu not b divided by என்ன வரும் e அது வந்து நெகட்டிவாக வரதுனால இங்கே நம்ம நெகட்டிவாக இங்கே போட்டிருக்கோம் ஏன்னா அதோட வேல்யூ வந்து நெகட்டிவ் பொட்டன்ஷியலாக வரும் நெகட்டிவ் பொட்டன்ஷியல் அதாவது நெகட்டிவ் அதாவது ரிட்டார்டிங் அந்த கேத்தோடிக் பொட்டன்ஷியலாக சொல்கிறோம்ல அதனால அது மைனஸ் ஓகேவா அதே மாதிரி நியூ இது வந்து நியூ நாட் ஏ அப்படிங்கிறது தட் இஸ் மைனஸ் ஹெச் நியூ நாட் அடுத்தது சாரி இது வந்து வி பொட்டன்ஷியல் இது அதே மாதிரி இதுவும் பொட்டன்ஷியல் ஏன்னா வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் பொட்டன்ஷியல் இந்த இடத்துல இந்த நியூக்கும் வி நாட்டுக்கும் அடிக்கடி கன்ஃபியூஷன் வரும் ஜாக்கிரதை வி நாட் இது வி நல்லா போல்டாக எப்படி போகுது இது பொட்டன்ஷியல் stopping potential நியூ நாட் அப்படிங்கிறது அது எப்படி வரும் threshold frequency threshold 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 frequency ஓகேவா ஸோ ஹெச் நியூ ஏ நாட் டிவைடட் பை இ புரிஞ்சது அது ஸோ அதுதான் அந்த இடத்துல ஸோ அந்த கிராஃப் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஓகே calculate the de Broglie wavelength of இது ஒரு important question de Broglie wavelength of electron orbiting n is equal to 2 state இப்போ இந்த இடத்துல first energy level hydrogen atom second energy level third energy level
இல்லையா? ஸோ n is equal to 1, n is equal to 2 அப்படின்னு போகிறோம். ஸோ அப்படிங்கிறப்போ இந்த இடத்துல n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3 அப்படி போகுது. ஸோ செகண்ட் எனர்ஜி ஸ்டேட், அதாவது இதை தான் சொல்கிறோம். இங்கே டி ப்ரோக்லி வேவ் லென்த்து எவ்வளோ இருக்கும்? இந்த எலக்ட்ரான் ஆர்பிட் ஆகுது, அந்த இடத்துல சுற்றுற எலக்ட்ரானுடைய வேவ் லென்த் என்ன? ஸோ h is equal to lambda is equal to h by mv, இது அக்கார்டிங் டு டி ப்ரோக். போர்ஸ் ஈக்குவேஷன் பிரகாரம் mvr is equal to nh by 2pi, இந்த ரெண்டுத்தையும் ரிலேட் பண்ணுறோம். ஸோ அப்போ lambda is equal to h by mv, அந்த இடத்துல mvக்கு பதிலாக இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். therefore lambda is equal to இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் h டிவைடட் பை, இதை என்ன பண்ணிக்கிறோம்னாக்கா இந்த mvயை இப்படி மாற்றி வச்சுக்கிறோம். தட் இஸ் mv is equal to nh by 2πr அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். அது mv is equal to nh by 2πrன்னு எடுத்துக்கிறோம். அப்போது இந்த இடத்துல mvக்கு பதிலாக நான் nh by 2πr, ஸோ 2πr அங்கே ரெசிப்ரோகேட் பண்ணிடுறேன். then h can be cancelled, therefore 2πr divided by n அப்படின்னு ஆயிடுது இல்லையா? ஸோ when n is equal to 2, அப்போ இங்கே ஒரு ரிலேஷன் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். lambda is equal to 2πr divided by n, இது ஒரு முக்கியமான ஃபார்முலா. அதை பேஸ் பண்ணி இப்போ n is equal to 2னா 2 cancelled, therefore n is equal to πr எப்போ? when the orbit is 2, அவ்வளோதான். ஓகேவா? ஸோ எலக்ட்ரான் இதை பேஸ் பண்ணி எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்புன்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது, அது நீங்கள் கோத்ரூ பண்ணுங்கள், ஈஸி தான் அது. மற்றபடி மேஜரான ஆஸ்பெக்ட்லாம் நான் முடிச்சிட்டேன். ஓகேவா? எனி டவுட்? ஸோ இந்த டாப்பிக்கில் இதுதான் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஆஸ்பெக்ட்ஸ் வித் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப். அதை யாராவது ஒருத்தர் எனக்கு வந்து ஒரு ப்ரெசன்டேஷனாக பண்ணுங்கள் பார்ப்போம். சரியா? ஸோ ஷால் வி வைண்ட் அப் த கிளாஸ் நவ்? எனி டவுட்? Yes, sir. Okay, thank you.